राधे कृष्ण। आपण माने समस्ते केमिति अछंती? आशा करे आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं खुश रे थिबे। संग माने आजिर एही वीडियो रे आपण माने तीन गोटी ऑप्शन को बाछि जानि परिबे आपण मानक भाग्य भविष्यत विषय रे एवं आपणक प्रेम जीवन विषय रे। आगो को आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन घटिबे पई जाउछि। तेबे चलंतु आजिर एही वीडियोटी को आमे आरंभ करिबा। किंतु हाँ संग माने ता पूर्व मु आपण मानकु गोटे कथा कहि रखुची। जदि आपण माने चैनल रे नुआ अछंती ताहले दयाकरी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करंतु। सेमिति रे हमर सर्वप्रथम नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आगा आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो और जहा फल रे आपण माने एमती बहुत सारा नुआ नुआ वीडियो सब आगो को देखि परिबे। सांग माने एबे आपण मानक सामने रे रहिछि तीनोटी धर्म ग्रंथ, गोटिए रामायण एवं गोटिए महाभारत आउ गोटिए भागवत गीता। आपण माने एही तीनोटी धर्म ग्रंथ को बाछि जानि परिबे आपण मानकर केउ इच्छा पूरा हेबाकू जाउछि एवं आपणकर समस्या केबे दूर हेबो। सेथि पई प्रथमे एबे आपण मानकू स्क्रीन ऊपर दिया जाइथिबा तीनोटी धर्म ग्रंथ मध्यरु जे कौनसी गोटिए धर्म ग्रंथ को बाछिबा पई पड़िबो। सेथि पई एबे मु आपण मानकू 5 सेकेंड रो समय देउछि। एबे आपण मानकू जेउ धर्म ग्रंथटी आकर्षित करूछि आपण माने सही धर्म ग्रंथ को बाछंतु। आपण मानक पई 5 सेकेंड रो समय आरंभ होला। संग माने एबे आपण मानकर 5 सेकेंड रो समय सरी जाइछि आ म भाबुछि एबे आपण माने आपण मानक मन पसंद रो धर्म ग्रंथ को बाछि नेथिबे। तेबे आसंतु जानिबा आमे एही प्रथम धर्म ग्रंथ विषय रे। संग माने जहा जणा पडुछि एबे आपण माने बहुत चिंता रे रहउछंती एवं एबे आपणकर धन हानि हेउछि। सांग माने एबे आपण माने जहा को निजर बोली भाबुथिले सेई माने ही एबे आपणक पई पर होई जाइछंती एवं आपण एबे बहुत मानसिक चापरे रहउछंती। आपण एबे बहुत कष्ट एवं जंत्रणा पाउछंती। आपण जहा को एते निजर बोली भाबिथिले एबे सेई माने ही आपणक समस्यार कारण हेउछंती। सांग माने आउ मध्य आपण माने एबे बहुत व्यस्त होई एही वीडियो को देखिबा पई आसीछंती कि आगो को आपणक जीवन रे कोन घटना घटिबा पई जाउछि एवं आगो को आपणक समस्या समाधान हेबो कि नहीं। एबे आपण माने अनेक गुडी कथा मने मने भाबी बहुत भयभीत हेउछंती कि आपण केबे एही समस्या रु मुक्ति पाइबे। किंतु सांग माने आपण मानक पई एबे बहुत बड़ खुशी खबर। आपण माने जेउ समस्या दे एते दिन धरि गति करूथिले आपण माने बहुत कष्ट भोगुथिले आपण मानकर सही समस्यार समाधान खूब शीघ्र हेबा पई जाउछि एवं आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउछि। एबे आपण माने व्यस्त हुंतु नाही। एबे आपण मानकर पुणी थरे भल दिन आसीबा पई जाउछि। किंतु हाँ सांग माने आपण मानक सहित अतीत रे घटिथिबा घटना गुडी को आपण माने भूली जिबा उचित न। आपण माने सर्वदा एही कथा को मने रखिबा आवश्यक कारण जेते बेले आपणक पाखरे पैसा पत्र नथिला एवं आपण असुविधा रे पड़िथिले सही समय रे आपण मानक निज लोक आपण मानक पई पर होई जायथिले एवं सेते बेले सिए आपण मानक नारे एडु सिएडु कथा गपुथिले एवं आपण को असम्मान करुथिले। आपण माने सर्वदा एही कथा को मने रखिबे एवं आपण माने सर्वदा सही दुष्ट लोकंक ठारू दूरी रहिबे कारण सही लोक माने हेउछंती मतलबी लोक। जेते बेले तांकर आपणक पाखरे कोनोसी काम थिबो सेते बेले सिया आपण मानक सहित मिसुथिबे एवं आपण मानकर मिछरे प्रशंसा करुथिबे। किंतु एबे आपण माने जेते बेले असुविधा रे पड़िले एवं हैरान हेले आपण मानक सही समय रे सही व्यक्ति जनक एकुटिया छाड़ी चली गले। आपण माने सर्वदा एही भली लोकंक ठारू दूरेई रहिबे नहले एहा आपणक पई क्षतिकारक हेबो।
କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନହାନି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସେମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ କେହି ଆଗକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ଗପିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯେତେ ଖରାପ ଚାହିଁବ ତା ସହିତ ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ କେବଳ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା ଗପିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ ତା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ। ଆପଣ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କେହି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର, କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି
ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡିକାଲ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସର୍ବଦା ଖରାପ ରହୁଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିଛା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ତୃତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ତୃତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏବେ ଏହି ତୃତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆମକୁ କେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହିଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆଜି କରିବା ନାହିଁ କାଲି କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅଳସୁଆମି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ କାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପକାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିବା ଏବଂ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ରଖିବା ହିଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆମି ନ କରି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତିରେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି
ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।